जय जगन्नाथ सांगने आपण मैंने मोर पूर्व वीडियो रे मते बहुत भल पाइबा देइथिले आउ से वीडियो रे जेमिति मते भल पाइबा देइथिले मु आशा करूची ए स्टोरीटा सुनिला परे आपण माने भी एथिरे भी मते बहुत सारा भल पाइबा देबे बोली मु आशा रखिची। तो सांग माने आज जो स्टोरी मु आनिके आसीची ये कौन सी मनगढ़ा कहानी नुहे कहीं ना आपण मैंने लास्ट पर्यंत ए स्टोरी शुणु आउ आपण को जदि ए स्टोरी भल लगे ताहले छोटिया कमेंट करने जमारू भूलिबेनी। तो सांग माने चलतु आज कहानीटी आरंभ करिबा। आउ कहानीटी आरंभ करिबा आगरु जदि आपण माने मो चैनल को नुआ आसीथिबे ताहले प्लीज मो चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु। चलतु कहानी आड़ को जीवा। तो सांग माने यही कहानीटी तीन सांगकर नाँ थिला हरि आउ दुई सांगक ना अमित आउ जनक ना रमेश। ये तीन सांग से माने 10वीं क्लास रे पाठ पढ़ती सेतेबेले तांकर मैट्रिक परीक्षा आसी सारी कहवाकू गले मैट्रिक परीक्षा आउ 10 दिन बाकी थिला। सेतिपाई से माने 3 जन साथी होइकी पढ़ती आउ जोठी भी से माने पढ़ती जनक घर को चली जिवे अमित हो अमित जदि ताको घर को दुई सांग को डाकिबो ये दुई सांग जाइकी ताको घरे 3 जनक साथी होइकी से माने पढ़ती एमिति सब ठीक ठाक चली थाए। किंतु गोटे दिन हरि कहला कि सांग तमे 2 जन आज आम घर को आस आउ आम घर आज आम पढ़ा आउ आम गोटे जगह को बुलिया पाई बाहर की जिबा। सेतेबेले अमित आउ रमेश हरिर एक कथा सुनिला परे कहले ठीक अछि आज तम घरे आम पढ़िया पाई जीवु। एमिति कथा हला परे से माने खाई पी सारिकी अमित आउ रमेश सेतलको राति 9टा होइथिला। अमित आउ रमेश बाहरिकी हरि घर को जाइकी पहुँचिले। सेतेबेले हरि आउ अमित रमेश ए 3 सांग ताको घरे आराम से बसिकी पढ़ुथांती। सेतेबेलକୁ पढ़ु पढ़ु सेतेबेलକୁ तांकु 12टा राति हेले। सेतेबेले हरि कहला सांग सेतिकी थाउ पाठ पढ़ा मु कहिथिली ना तुमको कि गोटे जगह को आज राति रे आमे बुलिया पाई जीवा। सेतेबेले अमित आउ रमेश हरिर एक कथा सुनिला परे से 2 जन भी कहले हौ सांग चल किंतु जल्दी आमे से जगार फेरी आसीबा आउ को जगह को जीव बोली तुम भाविच। सेतेबेले हरि कहला ए सांग आज आमे जीवा एमिति गोटे जगह को जो जगह को गाँव लोक माने मना करती से जगह को जीवा पाई। सेतेबेले अमित आउ रमेश एक कथा सुनिला परे हरिर सेतेबेले से माने टिके डरी जाइथांती काहेकि ना से माने जानिथिले कि गाँव लोक जो जगह को मना करती जीवा को से जगहटी हैला ताको गाँ रेलवे स्टेशन। काहेकि ना से ताको गाँव रे जो स्टेशन टी थाए ताको गाँ ठारू किछि किलोमीटर दूर थिला माने कहियाकू गले 1 किलोमीटर दूर थिला। से स्टेशन को केही भी लोक जाउ नथिले काहेकि ना से स्टेशन टी बहुत दिन हला पूरा बंद हो जाइथिला आ दिन बेले जी भी जाए से जगह को सेठी डरी के आसंती सेतिपाई सेठी लोक केही जीवा आसिया करंतिनी। किंतु से दिन राति रे ए 3 सांग बाहरी पड़िथिले से जगह को जीवा पाई। सेतेबेलକୁ राति होइथाए राति 12टा। अमित कहला कि सांग ठीक अछि किंतु आमे जीवा किंतु से जगारू आमे जल्दी फेरी आसीबा। एमिति भाबी कि से 3 सांग पाठ पढ़ा तांकर बंद करके सेतेबेलକୁ सेमाने से स्टेशन को सेमाने बाहरिले। स्टेशन टी किंतु तांको गाँ ठारू अल्प बाट दूर थिला 1 किलोमीटर। सेथिपाई सेमाने चाली चालिका जाउथांती किंतु गला समय रे सेतेबेले रमेश कहूथाए
କି ହରି ତୁ ଆଗରୁ ସେ ଜାଗାକୁ କେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ କି? ସେତେବେଳେ ହରି ତାକୁ ମନା କରୁଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାକୁ ଆଗରୁ ଇଏ କେବେ ଯାଇନଥିଲା। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଇ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଷ୍ଟେସନଟା ପୁରା ସୁନସାନ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅମିତ ଆଉ ରମେଶ ଆଗରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ହରି କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେତେବେଳେ ହରି କହିଲା କି ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଟିକେ ପାସ୍ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥାଅ, ନାଇଁ ତ ତମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଉଥାଅ, ମୁଁ ପାସ୍ ବସିକି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଅମିତ ଆଉ ରମେଶ କହିଲେ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଛେ ମାନେ ସାଥି ହେଇକି ଯିବା, କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗାଟି ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ହରି କହିଲା ନାଇଁ ଏଠି ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଛେ, ତୁ ଡରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମିତି କହିକି ସେ 2 ସାଙ୍ଗକୁ ତାର ହରି କହିଲା ତୁମେ ଆଗକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ପାସ୍ ବସିକି ଯାଉଛି। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ସେ 2 ସାଙ୍ଗ ଅମିତ ଆଉ ରମେଶ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ପାସ୍ ବସିକି ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଉଛୁ। ଏମିତି କହିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହରି ଟିକେ ସେଇ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ର ଟ୍ରାକ୍ ତଳକୁ ଯାଇକି ପାସ୍ ବସିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ର ସେପାଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ପୁରୁଣା କାଳର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାଏ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର, ସେମିତି ସେ ଲୋକଟି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହରି ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା। ସେତେବେଳେ ହରି ଭାବୁଥାଏ ମନେ ମନେ କି ଏ ଲୋକଟି ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ସାଥି ଯିଏ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ସାଥି ହରିକି କହିଲା କି ଭାଇ ତମ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି? ସେତେବେଳେ ସେ ଆକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଚାରିଲା। ସେତେବେଳେ ହରି ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥାଏ। ସେ ସାଥି ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିକି କହିଲା ଆଜ୍ଞା 12ଟା ବାଜିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବି କହିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ହରି ତାକୁ କହିଥିଲା ରାତି 12ଟା ବାଜିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏ 2 ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଅମିତ ଆଉ ରମେଶ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନେଇଛନ୍ତି କି ହରି ପାସ୍ ବସିକି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଆସୁନି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁ କରୁଛି। ଏମିତି ଭାବିକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ପଛକୁ ନଜର ବୁଲେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହରି ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଅମିତର ଆଉ ରମେଶର ଦେଖିଲେ କି ହରି ସେଠି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ହରିକି ହାତ ଠାରିକି ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗ ତୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସ। କିନ୍ତୁ ହରି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, କାହିଁକିନା ତା 2 ସାଙ୍ଗ କିଛି ପାଟି ଖୋଲିକି କହୁନଥାନ୍ତି, ଖାଲି ତାକୁ ଇସାରା କରୁଥାନ୍ତି, ହାତରେ ଠାରୁଥାନ୍ତି କି ତୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସେ। ଏମିତି ତାକୁ ବାରବାର ହାତ ଠାରୁଥାନ୍ତି ଏ 2 ସାଙ୍ଗ। ସେତେବେଳେ ହରି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ତଥାପି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତା ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଭୟରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ଟ୍ରାକ୍ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲା ପାସ୍ ବସିବାକୁ ନା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଅମିତର ରମେଶର ଏ 2 ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କି ହରି ତୁ ସେଠି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ? ସେତେବେଳେ ହରି କହିଲା ଆରେ ଦେଖୁନ କି ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ପଚାରୁଥିଲା କି ତମ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ପଚାରୁଥିଲା ଏମିତି। ସେତେବେଳେ ରମେଶ ଆଉ ଅମିତ କହିଲେ କି କେଉଁ ଲୋକ, ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଦେଖିଲୁ ଟିକେ। ସେତେବେଳେ ହରି ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ପୁଣି ଦେଖିଲା
ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ କେହି ବି ଲୋକ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ କହିଥିଲେ ହରିକି କି ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇକି କଥା ହେଉଥିଲୁ ଜାଣିଛୁ, ଦେଖେ ସେ ଜାଗା କେଉଁଠି ତୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ଭଲସେ ଦେଖେ। ସେତେବେଳେ ହରି ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁହଟେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କୁହ ଉପରେ କିନା ହରି ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କୁଅରେ ସିଏ ପଡ଼ିଯାଇକି ଜୀବନ ତା'ର ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ହରି ବୁଝିପାରିଥିଲା କି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାକ୍ ଭାବିକି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ସେ କୌଣସି ସତ ନଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲା ଏସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଠି ପୁରା 3 ଜଣଯାକ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି କି ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ କେମିତି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଭାବିକି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ସେ ଷ୍ଟେସନ କ'ଣ, ସେ ଷ୍ଟେସନ ବାଟ ଦେଇକି ଯଦି ଯାଉଥିବେ ସେ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେଇବାକୁ ତାଙ୍କର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଛି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।